द्रौपदं विप्रो विषिञ्चेद्यमं ब्रह्माण्डव्याप्तदेहः वसुदेहिमरुजा पादानं शृङ्गैः कण्डेकालाकवर्ता कलिशेदिका चण्डकोदण्डहस्ताः ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यमोदो वैष्णवे नमः नमस्ते रुद्रधन्वे बाहुभ्यां ते नमः यानि विशुद्धमासुभवते नमः शिवाय भगवानोत्तरय यानि रुद्रशिवा तनोरघोरापापराशिनी तयानस्तवासन्तमयागिरिसन्ताविजागिषेः यामिषङ्गिरिसन्तास्ते विवर्षत्वे शिवाङ्गिरिताङ्गुरवायं ते पुरहञ्जगरे शिवे नमदात्वागिरिकाचावदामते यदा सर्वञ्चकरक्षणं नुमनासदे अद्यवोदिवक्ताप्रमोदैव्यो वृषगे ऐकं सर्वाः निर्भयं सर्वाः तयादुधान्याः अतोले साम्रो अर्वपुरुषमङ्गलः हे देवाकं रुद्राव्यादिष्टुदासुरोवैताकुमेरहीमहे अदोलो भरपतिनीरग्रीवोयोजः उदयन गोपादजन्नदजन्मदायः उदयनं विश्वभूतान्तरितोदयादिनः नमो श्रीरग्रीवाय सहस्राक्षाय विकृते अदो ये सर्वानोहदेभ्यो कर्णमः रोहितोद्यां यासदेहस्वैधमपराजावमोह
யாரு வரலா சுவாமி என் கையை பிடிக்காது சுவாமி என்ன கவுத்துற போற அமெரிக்கா வரலும் போறோம்னா இது எல்லாரும் போகணும் संगृह्णानि द्वादशारतेरशना द्वादशमासाः संवत्सरः सर्वेवावरुन्धे भवते ऊर्ध्वमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म Jangan
मे श्रीसंज मे त्रिभुज श्यामंज मे लोकंज मे कृष्ण महावत वीरुदच्च औषधेच्च मे विष्टभद्यंच मे ग्राम्याच मे गुरुवार्याच मे भूनंच मे भूनिच मे युद्धंच मे कर्मच मे शक्तिच मे अर्थच मे हेमंच मे यज्ञ मे अग्निच मे आग्नेयच मे इंद्रच मे सोमंच मे इंद्रच मे सविताच मे इंद्रच मे सरस्वतीच मे इंद्रच मे पूजाच मे इंद्रच मे बृहस्पतिच मे इंद्रच Ekadha
तस्य परस्य महेश्वरः ओम राजाधिराजाय प्रसज्ञधारिणे समेकामाय वच्यं कामेश्वरो ददातु वेदाय वैश्रवणाय महाराजाय नमः अस्मच्छत्रमोदिन्दु भीताः तदेन्द्राग्नि गृणतान्दद्विशाखे देवानुमदन्तु यज्ञं पश्चात् पुरस्तात् भवयन्नो अस्तु वायुस्ताकम् अग्रे प्रमुक्तु देवः प्रजया संविधानः भुवनस्य रेरो गादन्धत्त यजमानाय देवाः यजनोपचारं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि శరణమయ్యప్ప ओम इंद्रमूर्ति निमलये नमः ओम वायुमूर्ति निमलये नमः ओम आकाशमूर्ति निमलये नमः ओम अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकाय नमः ओम शरणागत रक्षकाय पूर्णापुष्कराम्बिका समेत हरिहरपुत्र स्वामिने नमो नमः पूर्णीवसमायुक्तं नागरलीले
एकाच दशशतं च सहस्रं च युतं च नियुतं च प्रयुतं च अर्बुदं च निर्बुदं च समुद्रश्रमध्यञ्च परार्थश्च तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णमिङ्गलम् ऊर्ध्वरेदं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः समर्पयामि ओम अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्युम् ओतारं प्रत्यगामं विषयत्वा वायुवस्व देवोऽस्मिता प्राप्य दर्शयकर्माय कर्मणे विदे ज्ञानो अभिदाये विनोदास्ति बलविदे शन्नो देवी नरुज्यावो बन्धु विदे सनातनं हरिः ॐ कामिकं योगजं चिन्त्यं कारणम् अधिकं तथा दीप्तं सूक्ष्मं सहस्रं च अंशुमान् सुप्रभेदकम् चैव निःश्वासं स्वायं भुवमधारणम् वीरं च रौरवं चैव मकुटं विमलं तथा ज्ञानं च बिम्बं च प्रोगीतं ललितं तथा सिद्धं सन्तान सार्वोक्तं पारमेश्वरमेव च बाहुलं चैव अष्टाविंशति संख्यकाः सर्वयज्ञसम्बोधानतीर्थदेशेषु यत्फलं तत्फलं कोटिगुणितं शिवलिङ्गार्चनात् फलम् चित्रम्बलं हर हर महादेव மந்திரம் ஒன்றறியேன் மனை வாழ்க்கை மகிழ்ந்தடியேன் மந்திரம் ஒன்றறியேன் மனை வாழ்க்கை மகிழ்ந்தடியேன் சுந்தர வேடங்களால் துரிசேசையும் தொண்டன் என்னை அந்தரமால் விசும்பில் அழகானை அருள் புரிந்து துந்தரமோ நெஞ்சமே நொடித்தான் மலை உத்தமனே இந்திரன்மால் பிரமன் எழிலார் மிகு தேவரெல்லாம் வந்தெதிர்கொள்ள என்னை மத்தையானை அருள் புரிந்து மந்திர மாமுனிவர் இவர் யாரென எம்பெருமான் நந்தமன் ஊரன் என்றான் நொடித்தான் மலை உத்தமனே அறவொளியாகமங்கள் அறிவாரறி தோத்திரங்கள் விரவிய வேத ஒளி விண்ணெல்லாம் வந்தெதிர்ந்திசைப்ப வரமளிவாணன் வந்து வழிதந்தனக்கேறுவதோ சிரமளி யானை தந்தான் நொடித்தான் மலை உத்தமனே ஊழிதோரூழி மோற்றும் உயர் பொன்னொடித்தான் மலையை சூழிசையின் கரும்பில் சுவை நாவலன் நூரன் சொன்ன ஏழிசையின் தமிழால் இசைந்தேற்றிய பத்திவையும் ஆழி கடல்லறையாய் அஞ்சையப்பருக்கு அறிவிப்பதே ஆழி கடல்லறையாய் அஞ்சையப்பருக்கு அறிவிப்பதே
அஞ்சையப்பருக்கு அறிவிப்பதே அஞ்சையப்பருக்கு அறிவிப்பதே அம்மையே பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும் புழுத்தலை புலையனேந்தனர்க்கு செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபெருமானே இம்மையே உன்னை சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந்தருளுவதினியே கற்றவர் விழுங்கும் கற்பகக்கனியை கரையிலா கருணை மாகடலை மற்றவர் அறியா மாணிக்கமலையை மதிப்பவர் மனமணி விளக்கை செற்றவர் புறங்கள் செற்றயம் சிவனை திருநீழிமிழலை வீற்றிருந்த கொற்றவன் தன்னை கண்டு கண்டுள்ளம் குளிரையன் கண் குளிர்ந்தனவே. பாதேவி சமேத ஹரிஹரபுத்திர சுவாமியினுடைய ஆலய மகோத்சவ சாஸ்தா பிரீதி வைபவம் நாம் எப்படி மனசில் நினைச்சிருப்போங்கிறது தெரியல. ஆனால் பகவானுடைய கிருப்பையில் ரொம்ப அழகா நடத்தி கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னு இந்த சதஸில் நம்புகிறேன். ஹரிஹரபுத்திர சுவாமியினுடைய ஒரு சக்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா, நாம் இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். அதை நடத்தி கண்ணு முன்னாடி காமிச்சு கொடுத்துருவார். எந்த காரியமாக இருந்தாலும் அவருடைய காரியம்னு நாம் எதுக்கெல்லாம் இறங்குறோமோ அந்த காரியத்தை அவரை பிரார்த்தனை பண்ணி இறங்கினாக்கா அந்த காரியத்தை ரொம்ப விஜயமாக பண்ணி கொடுத்துருவார். அது அவருடைய சக்தி. சபரிமலைக்கு எல்லாரும் யாத்திரை போகிறோம். நிறைய பேர் இப்போ இருக்கக்கூடியதில் சௌகரியத்தில் வாகனத்தில் போகிறா. எத்தனையோ பேர் எங்கெங்கிருந்தோ இருந்து பாத யாத்திரையாக வெயில் மழைன்னெலாம் கணக்கு பண்ணாமல் நடந்து வர யோசிச்சு பாருங்க. தெலுங்கானாவிலிருந்து ஒருத்தர் நடந்து வந்துட்டு இருக்காராம். அப்போ அவர் தெலுங்கானாவிலிருந்து பாலக்காடு எத்தனை தூரம் வரணும், இங்கிருந்து சபரிமலை எவ்வளோ தூரம் இருக்குது, பம்பையிலிருந்து நடந்து போகிறதுக்கே நிறையா பேர்னால முடியறதில்லை. ஆனால் அவர் எங்கிருந்தோ இங்கே வராரு இல்லையோ. அப்போ பகவானுடைய சக்தியை நீங்கள் மகிமையை நினச்சி பாருங்க. அவருக்கு அந்த அளவுக்கு சோர்வு இல்லாமல் சக்தியை கொடுக்குறாரு இல்லையா. எத்தனையோ பேர் கரிமலை வழியாக நடந்து போகிறா, எத்தனையோ பேர் பம்பையிலிருந்து நடந்து போகிறா. முடியாதவா கூட இன்ச்சிஞ்சா நகர்ந்து போய் கூட அவரை போய் தரிசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சங்கல்பத்தோட போகிறார் இல்லையா. அப்போ அத்தனையோட அந்த மனிதரோட ஆக்ரகத்தையும் பகவான் அங்கே சாதிச்சு கொடுக்குறாரு. அவர் அங்கே ஏற்றி மேலே ஏற்றி அங்கே தரிசனம் பண்ணி கொடுத்துட்றாரு இல்லையா. அப்போ என்ன சக்தி என்ன மகிமை பகவானுக்கு இருக்கணும். அந்த மகிமையும் அந்த சக்தியும் இருக்கக்கூடிய அதே ஹரிஹரபுத்திர சுவாமி தான் இங்கேயே நமக்கு சேவை சாதிக்கிறார். நாம் பிரார்த்தனை பண்ணுறது ஒன்று தான் நம்ம கையில் இருக்குது. நாம் எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணுறோமோ, எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பிரார்த்தனையில் ஆத்மார்த்ததையும் சத்தியசந்ததையும் இருக்கோ அது எல்லாமே நமக்கு சம்பூர்ண விஜயமாக்கி கொடுக்கக்கூடியவர் நம்மளுடைய சுவாமி. அந்த சுவாமியினுடைய மகோத்சவங்கள் ரொம்ப கோலாகலமாகவும் ரொம்ப ஸ்ரத்தையாகவும் எல்லாரும் சின்ன குழந்தைகளிலிருந்து எல்லாருமே கைங்கரியம் பண்ணி கொடுத்துருக்கா. எல்லா விதத்திலையும் கைங்கரியம் பண்ணி கொடுத்துருக்கா. முடியலன்னா கூட ஒரு நிமிஷம்னாலும் நின்று பண்ணி கொடுத்துருக்கா. இந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் நிறைய இடங்கள்ல கிடைக்கிறது இல்லை. நிறைய இடத்துல ஆட்கள் இருந்தாலும் பண்ணணுங்கிற மனஸ்திதி நிறைய பேருக்கு வர்றதில்லை. இங்க எல்லாருக்குமே அது இருக்கு. எல்லாருமே சகாயம் பண்ணி கொடுத்தா. வயசானவா கூட ஒரு மணி அடிக்கிறதுல கூட சகாயம் பண்ணி கொடுத்துருக்கா. இந்த மாதிரி பார்க்கறது ரொம்ப அபூர்வமா நிறைய இடத்துல இருக்கு. ஆனா நம்ம கிராமத்துல எல்லாருமே பண்ணி கொடுக்கறது தான் ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. அதுக்கு முதல் கண் எல்லாரும் சார்பாகவும் ஹரிஹரபுத்திர சுவாமியினுடைய பாதத்தில் அந்த நன்றியை சமர்ப்பணம் பண்ணிக்கிறேன். உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். எனக்கா இந்த ஸ்ரத்தை நமக்கு கடைசி வரைக்கும் வந்தது பெரிய விஷயம். நிறைய பேருக்கு நிறைய உத்தியோகம் இருக்கிறதுனால பாதியிலே கிளம்பி போயிட்டா. ஆனாலும் கூட இருக்கிறவா அதை பூர்த்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிற சிந்தையோட எனக்கு அந்த வைபவத்தை எல்லாத்தையும் ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள். பகவானுடைய பிரசாதத்தினால எல்லாருக்கும் என்னென்னலாம் மனசில் நம்மளுடைய ஆக்கிரகங்கள் இருக்கோ அந்த ஆக்கிரகங்களை எல்லாத்தையும் பகவான் விஜயகரமாக ஆக்கி தரணும் அப்படிங்கிறத இந்த சன்னிதானத்தில் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். அடுத்த வருஷம் இதை விட இன்னொரு படி மேலே கம்பீரமாக சுவாமி நடத்தி தர்றதுக்கு நமக்கு சக்தியும் அதுக்குண்டான வாய்ப்பையும் தரணும் அப்படிங்கிறத பகவானிடத்தில் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். மேலும் மேலும் நம்மளுடைய தர்மம் மேலே போகிறதுக்கும் வளர்ச்சி ஆகிறதுக்கும் எல்லாருமே சேர்ந்து பிரயத்தனப்பட்டாக்கா நம்மளுடைய தர்மம் இன்னும் மேலே போகும். தர்மோ ரட்சதி ரட்சிதா. தர்மம் யாரெல்லாம் தர்மத்தை காப்பாற்றுறாளோ தர்மம் அவளை ஒருபோதும் கைவிடாது. தர்மம் அவளை கட்டாயம் காப்பாற்றும். அந்த வார்த்தையை நம்ம இன்னைக்கும் மனசில் வச்சுக்கணும். பல பேர் பல விதத்தில் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவர்கள்லாம் சொல்லுவாள், இதை பண்ணலாமே அதை பண்ணலாமே அப்படி பண்ணலாமே இப்படி பண்ணலாமே அப்படின்னு.
ஆனால் தர்மம் என்னவோ அந்த தர்மத்தை மட்டுமே நாம் பண்ணிட்டு போகிறது தான் உத்தமமானதாக இருக்கும். அது நமக்கு நல்ல பேரை வாங்கி கொடுத்துடும். மற்றவா எல்லாருக்கும் நல்ல நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவாளுக்கும் அது நல்ல பேரை வாங்கி கொடுத்துடும். மகாத்மா காந்திஜி இருக்கார். அவர் சுதந்திர போராட்டத்துக்கு எவ்வளவோ தியாகம் பண்ணியிருக்காருங்கிறத படிச்சிருக்கோம். ஆனால் பாருங்க, அவர் பண்ணக்கூடியது தர்ம மார்க்கமாக தான் இருந்தார். அவர் எந்த விதத்திலையும் போராடலை, எந்த விதத்திலையும் வேற விதத்தில் எதுலையும் முயற்சி பண்ணலை. ஆனால் அஹிம்சையை கையில் எடுத்துட்டு எவ்வளோ தர்ம மார்க்கமாக போராடினார், எவ்வளோ தர்ம மார்க்கமாக நடந்துட்டார். அடித்தா கூட பொறுத்துன்னு வாங்கிட்டு திருப்பி அடிக்க போகலையே, அதை பார்த்துட்டு அது கேவலமாக இருக்கலாம், மற்றவங்க பேசுறதுக்கு வாய் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போகலாம். ஆனால் அவர் அவரோட தர்மத்தை விட்டு கொடுக்கலையே, கடைசி வரைக்கும் அவர் அவரோட தர்மத்தில் தான் இருந்தார். அந்த தர்மத்தினுடைய விளைவு என்னாச்சு அப்படின்னாக்கா, அவரையும் காப்பாற்றிட்டு கூட இருக்கிறவங்களுக்கும் பெருமை. இன்னைக்கு வரைக்கும் பாரத தேசம்னு உலகத்தில் எங்கே வேணாலும் போய் கேட்டு பாருங்க, இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு அதோட பெருமை தெரியாது. வெளிநாட்டில் அயல்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அதோட பெருமை என்னங்கிறது தெரியும். நம்ம தேசத்தை தாண்டி வேற எந்த தேசம்னாலும் போய் பார்த்துக்கோ, பாரதத்திலிருந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா அதுவே ஒரு தனி பெருமை. பாரத தேசம்னு ஒரு காலத்துல தெரியாம இருந்தது வெளியில. இன்னைக்கு பாரத தேசம் இல்லைன்னாக்கா எந்த தேசத்தினாலையும் சரியானபடி இயங்க முடியாதுங்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்துருக்கு இல்லையா? அதுதான் தர்மம்ங்கிறது. அந்த தர்மத்தை நாம சரியா பண்ணினா, இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆட்சி பண்றவராக இருக்கட்டும், இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவராக இருக்கட்டும், தர்மத்தை ஒருபோதும் விட்டது இல்லை இல்லையா? அந்த தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னாக்கா, அந்த தர்மம் பண்ணக்கூடிய அந்த நாடும் வளர்ந்து போகிறது. அந்த நாடுக்கு சேர்ந்து இருக்கக்கூடியவாளும் வராளா இல்லையா? நீ உங்க முன்னாடி போங்க, நாங்க 50 பேர் பின்னாடி வரோம்னு வராளா இல்லையா? லோகத்துல எத்தனையோ விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு, நியூஸ்ல எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கோம். அவர் முன்னாடி போங்க, நாங்க பின்னாடி வரோம்னு எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணி வராளா இல்லையா? அப்ப இது எதுக்கு கிடைச்ச வெற்றினாக்கா, தர்மத்துக்கு கிடைச்ச வெற்றி. இது நம்ம தேசத்துக்கு கிடைச்ச வெற்றி. எல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்காளா நம்ம பெரியவாள்லாம், என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணக்கூடாது. ஒண்ணு தெரியுமா, நம்ம ஊர்ல ரகசியத்தை காப்பாத்துறதுங்கிறது ரொம்ப துர்லபம். ரகசியத்தை காப்பாற்றவே முடியாது. ஒரு ரகசியத்தை மாத்திரம், ஒரு ரகசியங்கிறது பரமாவதி எத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னாக்கா 2 பேருக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கணும். 3வது ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சாலே அது பரஸ்யம். 2 பேருக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கணும். 2 பேருக்கு தெரிஞ்சிருந்தா தான் அது ரகசியமா இருக்கும். 3வது ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா பரஸ்யமாயிடும். அப்பேற்பட்ட நம்மளுடைய தேசத்துல ஒரு வெடிகுண்டை தயாரிக்கிறார். அந்த வெடிகுண்டு தயாரிச்சது யாருக்கும் தெரியாது. அதை கொண்டு போய் 50-60 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் கொண்டு போய் வச்சது யாருக்கும் தெரியாது. அதை பரிபாலனம் பண்றதுக்கு மேல சுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட் இல்லாத சமயமா அந்த வெடிகுண்டை வெடிக்க வச்சு நாங்களும் அணு ஆயுதத்தை வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு இந்த உலக நாட்டுக்கு வெடிச்சதே தெரியாது. பக்கத்தில் இருக்கிற நாட்டுக்கெல்லாம் பூகம்பம் வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது. அடுத்த நாள் காலம்பரை நம்மளுடைய நாட்டோட பிரதமர் அறிவிக்கிறார், பூகம்பம் இல்லை, நாங்கள் நியூக்ளியர் ஆயுதத்தை அணு ஆயுதத்தை பரிசோதனை பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்ப ரகசியத்தை காப்பாத்தி எவ்வளவு தூரம் நம்மளோட ராஜ்யத்தை முன்னாடி கொண்டு போயிருக்காங்க. தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்றதுனால தானே அதெல்லாம் ஆயிடுது. அதனால தர்மத்தை நாம பரிபாலனம் பண்ணினோம்னாக்கா தர்மம் கட்டாயம் நம்மளை பரிபாலனம் பண்ணும். அன்னைக்கு அவ பண்ணின தியாகம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய தேசம் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கு. இதே போல நாமளும் நம்மளுடைய இந்த பிறவியில பிராமணனா பிறந்திருக்கோம். இந்த பிறவியில நாம என்னென்னலாம் செய்யணுமோ அந்த தர்மத்தை நாம பின்பற்றினாக்கா அது நம்மளை மாத்திரம் உயர்த்தாது, மனித வர்க்கத்தையே மேல உயர்த்தி கொண்டு போகும். பல பேர் பல காரணங்கள் சொல்லுவா, அதெல்லாம் காலையிலேயே வாங்கிக்க வேண்டாம். நம்மளுடைய தர்மம், நம்மளுடைய செயல்பாடு, அதை மாத்திரம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கிறது. மீது எல்லாம் சுவாமியினுடைய கிருபைன்னு விட்டுடுங்க. அவர் பார்த்துப்பார், எங்க தட்டணுமோ அங்க தட்டி யார் உட்கார வைக்கணுமோ உட்கார வச்சுப்பார். நம்ம அதை பத்தி கவலையே பட வேண்டாம். அதனால தர்மத்தை எல்லாரும் விடாம பரிபாலனம் பண்ணுங்கோ. நம்மளுடைய மானுடன் நன்னா வளர்ந்து நம்ம தேசமும் வளரணும், நாமளும் வளரணும், நம்மளுடைய மனுஷ வர்க்கமும் வளரணும், எல்லாரும் சுகமா இருக்கணும். சர்வே ஜீவாஹா சுகினோ பவந்து, எல்லாரும் க்ஷேமமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மனசார பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு கண்களை மூடி ஒரு நிமிஷம் பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு ஓம் ஸ்ரீ ஹரிஹரபுத்ராய நமஹ அப்படிங்கிற மந்திரத்தை 11 முறை எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணலாம். பார்வதி பரமேஸ்வரௌ சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां. हर नमः पार्वती पतये. हर हर महादेव. स्वर्गத்தில் இந்த மாதிரி பூஜை இந்த மாதிரி உச்சாரம் பார்க்க முடியாது. சீதாராமச்சந்திர சுவாமி கல்யாணத்தில் எல்லாருக்கும் அவாவா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும், அவாவா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும். அத்திரி பிருகு புருஷா எல்லா அகஸ்தியாதி தேவதைகள் எல்லாரும் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல அந்த வைபவம் ஆறு பண்ணி வைக்க போறான்னு அவளுக்கு நடுவில் காம்படிஷன் இருந்ததாம். எல்லாருக்கும் அத்தனை யோகியதை
வசிஷ்டருக்கு எத்தனை யோகியதையோ அத்தனையே யோகியதை விஸ்வாமித்திரருக்கு, அத்தனையே யோகியதை அகஸ்தியருக்கும் இருக்கு. ஆனால் அது ஒரு க்ஷணம் இப்படி கொடுக்கறது நம்மளுக்கு பார்க்கறதுக்குள்ள அந்த பாக்கியம் எப்படி கேட்டால், கும்பாபிஷேகம் எப்படி ராஜாபட்டர் வந்து நம்மளோட இடத்துல பண்ணி வச்சாரோ நம்ம நினைச்சு கூடி பார்க்க முடியல. பெரிய பெரிய இடங்கள் எல்லாம் போவோம். இந்த மாதிரி சின்ன கிராமத்தில் அவர் வந்து அஷ்டமந்திரம் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ணி நம்மளெல்லாம் பார்த்தோம், அந்த வைபவத்தை பார்த்தோம். அந்த சமயத்தில் மனசில் ரொம்ப நம்மளுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன்லாம் இருக்குது. எப்படி தான் நம்ம மேனேஜ் பண்ண போகிறோம், எப்படி தான் எல்லாம் வரப்போகிறது, எப்படி தான் நம்மளுக்கு எல்லாம் தகஞ்சு எல்லாம் எப்படி வரும்னு ஒரு சந்தேகங்கள்லாம் இருந்துச்சு. ஆனால் எந்த இடத்துல சிவைத்யக்ஷரத்வயம், எந்த இடத்துல சிவம் சொன்னாலோ அந்த இடத்துல அப்படியே லக்ஷ்மி கட்டாட்சம் அப்படியே வந்து கொட்டிவிடும். இதில் சந்தேகமே இல்லை. சிவைத்யக்ஷரத்வயமே சொன்னால் போதும், அந்த இடத்துல லக்ஷ்மி கட்டாட்சம் பரிபூர்ணமாக இருக்கும். விருக்ஷஸ்ய மூலசேகேன சாக்காக புஷ்யந்தி வையதா சிவே ருத்ரஜபாத் பிரீதே பிரீதாயவாஸ்ய தேவதாக. அந்த சிவம்னு சொன்னாலே அந்த இடத்துல எல்லாரும் அவளோட கணங்களை எல்லாரும் கொண்டு வந்துடுவார். ரிஷிகள்னா ரிஷிகள், முனிவர்னா முனிவர், ஆயுதங்கள், பல சஸ்திரங்கள், பல அஸ்திரங்கள், பல தேவதைகள் எல்லாரும், யக்ஷ ராட்சச கிண்ணற கிம்புருஷ எல்லாரும் வந்துடுவா சொல்றது. அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய வைபவமாகும். அவர் வந்து பண்ணி அந்த சிவாச்சாரியார் வந்து பண்ணி வைக்கிறாருன்னா நமக்கெல்லாம் பெரிய கொடுத்து வச்சிருக்கோம். நம்மெல்லாம் யதோத்தம சிவாகமத்தை சொல்லி ஆவாகன கிரமங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். பூஜைகள்லாம், அப்புறம் உபச்சாரங்கள், ஹோமங்கள், ஆவாகனங்கள், நம்ம பலி போடுறதே ரொம்ப அழகாக இருந்தது பார்க்கறதுக்கு. அப்போ பூஜை எத்தனை விசேஷமாக இருக்கும். அந்த மந்திரங்கள்லாம் காதில் இப்போவும் விழுந்துட்டு இருக்கு. அத்தனை பெரிய பாக்கியமாக நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. என்ன கேட்டீங்கன்னா, எல் லபசே நிஜ கர்மோபாத்தம்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்கு. நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கிறதோ எல்லாம் கர்மபலத்தினால தான் எல்லாம் நமக்கு உண்டாகிறது. அதனால தான் நிறைய இருக்கா அவரும் வாயால சொல்லியிருக்காரு, எப்பவும் தியானம் பண்ணணும், எப்பவும் பகவானை இது பண்ணணும், கோவிலில் வந்தால் வேற ஒன்றும் பேசப்படாது. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் தேவதைகள் எல்லாம் இருக்கா. பிராமணாலை விட அவ வேகம் சொல்லுவா, ததாஸ்து ததாஸ்து. பிராமணா யானி பாசந்தே மன்யந்தே தானி தேவதாக. அந்த தேவதை எப்படி பிராமணாளுக்கு மந்திரத்துக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கோம், மந்திராதீனம் ஜெகத் சர்வம் அப்படின்னு சொல்றோமே, அதே மாதிரி இந்த கூட இருக்கப்பட்ட வழியில் இருக்கப்பட்ட அந்த தேவதைகள் எல்லாம் அவெல்லாம் அங்கே கேட்டுட்டு இருக்காளாம். கேட்டுட்டு இருந்து நம்ம பிரார்த்தனா ரூபத்தில் நம்மள எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணுறோம். நம்மளுக்கு அபிவிருத்தி வரணும், குடும்ப க்ஷேமம் வரணும், கல்யாணம் வரணும், குழந்தைகள் நல்லா படிக்கணும், அவளுக்கு நல்ல உத்தியோகம் வரணும்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருப்போம். அதை பகவான் சொல்லிட்டு இருப்பார். அதே மாதிரி பார்த்தா நம்ம வாயால ஏதாவது சொல்ல முடியாதது ஏதாவது சொன்னாலும் அவள் ததாஸ்து சொல்லுவாள். அதனால கோவிலில் வந்தால் பகவானோட பேரே சொல்லியிருக்கோம்னு பெரியவர் சொல்லியிருக்காரு. நான் கேட்டேன். அப்போ அத்தனை பெரிய நம்மளுக்கு நல்ல காரியமாகும். பாரம் ஒன்றும் பேசுறதுக்கு இல்லையே, அவரே எல்லாம் சொல்லியாச்சு. நம்மளுக்கு பெரிய பாக்கியமாகும். அவருக்கு இதுவும் சொல்லியாச்சு. இந்த மாதிரி வருஷா வருஷம் நான் வந்து நடத்தி தரேன்னு அதுவும் சொல்லியாச்சு. அவரோட வாக்கியம் வந்தாச்சு. அதுவும் அவர் சொல்லியாச்சு. அப்போ நம்மளோட ஃபார்மல் இன்விடேஷன், வருஷா வருஷம் நீங்களே வந்து இந்த கோவிலில் கொடியேற்றத்துலேருந்து கொடி இறக்கம் வர அதுக்கப்புறமும் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்களே வந்து பண்ணிருக்கோம்னு அதே மாதிரி எல்லா காரியங்களையும் எங்களுக்கு சொல்லி தந்து போரும் போராட்டு ஏதாவது இருந்தால் அதெல்லாம் மந்திரதோபம் தந்திரோபம் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் எல்லாம். ஆனாலும் மனசா வாச்சா ஏதாவது தப்பு நடந்தால் அது எல்லாத்தையும் சரியாக்கி நீங்கள் சுவாமிகள் எங்கள் சார்பாக க்ஷமாபணத்தை கேட்டு எங்களுக்கு தைரியம், உற்சாகம், வீரியம், பலம், ஆயுர், ஆரோக்கியம், இந்த கர்மாவை நடத்துறதுக்குள்ள அனுஷ்டான யோகியதை இதெல்லாம் நீங்கள் சுவாமி துவாரா எங்களுக்கு தரணும்னு நாங்கள் பிரார்த்தனை உங்களை நமஸ்காரம் பண்ணி கேட்டுக்கிறோம். நீங்கள் வருஷா வருஷம் வந்துட்டு இருக்கணும். அதே மாதிரி நாங்களும் எங்களால் ஒரு வருஷங்களும் என்னெல்லாம் இன்னும் நன்னா பண்ண முடியும் அதெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு நன்னா பண்ணுறதுக்குள்ள நாங்கள் இதை பண்ணுறோம். நம்ம நாங்கள் பிளான் பண்ணி இப்படி பண்ணணும் அதெல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பாக்கி இப்போ சொன்னால் போல் கைங்கரியம் இல்லாக்கி ஒன்றும் முடியாது. கைங்கரியம் ரொம்ப பிரதானமாகும். எல்லாம் வந்து எடுத்து வச்சு எல்லாருக்கும் சகாயம் பண்ணி கொடுத்து எல்லாம் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கா. பிரத்யேகமாக ஒவ்வொருத்தரையாக நான் சொல்ல மாட்டேன். அப்போ எல்லாரும் இருந்து எல்லாரும் பண்ணியிருக்கா. அதே மாதிரி எல்லாரும் கோஆர்டினேஷன்
ஒரு பர்ஃபெக்ஷன், ஒரு டிவினிட்டி, ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன், ஒரு ஃபோக்கஸு, ஒரு ஸ்ரத்தை, ஒரு பக்தி எல்லாருக்கும் இருந்திருக்கு. இத்தனமாக பார்த்துட்டு இருக்கோம். எல்லாம் அதோட அனுகிரக ரூபமாக தான் நம்மளுக்கு வரப்போகிறது. அதனால் பிரத்யக்ஷம் ஒன்றும் இல்லை, பரோட்சம் தான். அந்த பரோட்சமாக இருக்கப்பட்ட அந்த பகவான் கைலாசநாதன் பரமேஸ்வர பார்வதியுடைய புத்திரனான ஹரிஹரபுத்திரன், அவள் கூட இருக்கப்பட்ட கான்சார்ட்டு பூர்ணா முஷ்கலா, அவளோட அனுகிரகம் நம்மளுக்கு எப்பவும் இருக்கணும். நம்ம குடும்பங்கள் நன்னா இருக்கணும், நம்ம கிராமங்களுக்கு அபிவிருத்தி வரணும், எல்லாருக்கும் என்னெல்லாம் மனசா வாச்சா என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் கிடைக்கணும்னு பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். அதே மாதிரி லக்ஷ்மண மாமா, குமார், நான் இப்போ சொன்னேன், அது இண்டிவிஜுவலாக ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது, ஆனாலும் இங்கே சொல்கிறேன். குமார், பின்ன இங்கே பூஜை பண்ணப்பட்ட ரவி, பின்ன நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் சகாயம் பண்ணி தந்திருக்காரோ அவள் எல்லாம், பின்ன அந்த பாக்கசாலையில் அவள் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு இருக்கணும். கார்த்தால எடுத்துருந்தோடனே ஒரு அவுன்ஸ் காப்பி குடிக்கலைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த காப்பிலேருந்து எல்லாம் நம்மளுக்கு அவள் தந்திருக்கா. சாப்பாடெல்லாம் நலபாகம், அந்த நலன் கூடி அத்தனை நல்லா சமைக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு உப்பெல்லாம் சரியாக சமனா. நம்ம ஆற்றுல 2 பேர் ஆம்பளையாக கொண்டாட்டிக்கு போகிற சமயத்தில் உப்பு ஜாஸ்தி ஆகிடுறது. அப்புறம் நம்ம ஏதோ 2 உப்பை இறைய போட்டுவிட்டா புளியை கரைச்சி விட சொல்லிட்டு இருக்குது. அப்படியா ஒன்றும் இல்லாமல் 100 கணக்கான ஜனங்கள் சாப்பிட்ற சமயத்தில் பர்ஃபெக்ட் ஆர்டரில் அதை பண்ணணுமானா இந்த அன்னதான பிறகு ஒரு அனுகிரகமானம். அப்போ எல்லாம் சரியாக பண்ணி நமக்கு தந்திருக்கா. இன்னே வர காலத்தால பலகாரங்கள் என்ன வர இன்னே வர எல்லாம் நம்மளுக்கு நன்னாவா பண்ணி தந்திருக்கா. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியமாகும். பின்ன எல்லா ராகமும் மனசில் வச்சுட்டு அதை வாசிக்கிறான் அந்த குமார். அவர் சொல்லணும், மாமா ஹம்சத்வனி, ஹம்சநாதம், ராகமாலிகா, இந்த மாதிரி தோடி, கல்யாணி, பைரவி, சுத்த சாவேரின்னு ராகங்கள்லாம் சொல்றாரு. அதை எடுத்து வாங்கி அவன் வாசிக்கிறானே, அதுக்கு அவன் நிச்சயமா நம்மளோட பருப்பும் உப்பும் இல்லாத கல்யாணமே இல்லை சொல்றா போல. இவா 2 பேரும் இன்னும் நான் இன்னொருக்கா சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா அது 4 பேருக்கா சொன்னாதான் அது காதில் ஐயரோட காதில் விழும். அப்போ இது மாதிரி நாங்கள் ஒரு இதுக்கு வேண்டி நாங்கள் ஒரு 10-15 தினம் முன்னால எங்களோட ப்ரோக்ராம் எல்லாம் தெரிஞ்சுவிடும். இப்போவே அந்த சாஸ்திர டேட்டெல்லாம் வந்தாச்சு. மேற்கொண்டு நாங்கள் உங்களுக்கு 1 வருஷம் நோட்டீஸே தந்துடுறோம். நீங்கள் ரொம்ப பிஸியாகும் எனக்கு தெரியும். எல்லாம் பாரதம் மாத்திரம் இல்லை, லோக சஞ்சாரியா இருக்கும். அப்போ அது ஏதாவது உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் இருந்தா அந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் கொஞ்சம் அந்த பக்கம் வச்சுட்டு இந்த ஏழையான எங்களோட கிராமத்தில் நீங்கள் எல்லாம் பண்ணிடுவோம். பண்ண முடியாது, ஆனா என்ன நீங்க சொன்னதெல்லாம் நாங்கள் கேட்போம். அதெல்லாம் இருக்கு, அது வேற. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காரியங்களும் நமக்கு பண்ணி தந்திருக்கா. நம்ம பூக்கட்டி நம்மலேருந்து எல்லாம் எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் கழுத்துல சைஸு அவன் அளந்துட்டா போனான் இல்லை, அழகாக்கி அவன் பண்றான். அப்போ அவன் மாலை கட்டுறவனும் இதில் நம்மளுக்கு எல்லாம் சகாயம் பண்ணியிருக்கான். சாஸ்திரத்துக்கு எல்லாம் அப்புறம் எல்லா ஒரு காரியமும் பண்ணியிருக்கான். வருஷம் நமக்கு மண்டபம் எல்லாம் தந்து, நம்ம மைக் செட்டு, சேரு அதெல்லாம் தந்திருக்கார் அவர். அவரோட நம்ம ஹெல்ப்பும் அவர் நமக்கு வருஷம் தேவை. பந்தல் போட்டு எல்லாம் பண்ணி நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார். அதே மாதிரி எல்லாரும் ஆரெல்லாம் டைரக்டோ இன்டைரக்டோ நம்மளை ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கா, பரோபகாரம் பண்ணியிருக்கா. அவளுக்கு எல்லாம் ஒரு நமஸ்காரத்தை பண்ணிக்கிறேன். வருஷம் அவளும் எல்லாம் நம்மளுக்கு சகாயம் எல்லாம் பண்ணி தரணும்னு பிரார்த்தனா பூர்வமா பகவான்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன். ஹர நம பார்வதி பதே. போன வாரம் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஏற்பாடு பண்ணி போக வேண்டியது, அதை எனக்கு வேண்டி மாற்றி வச்சுட்டு என் கூடயே மாசத்துல 2 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை மிடில் ஈஸ்ட் பூரா எல்லா இடமும் போவார். இவர் படித்தது ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஸ்ரீ ரவிசங்கர் குருஜி இருக்கார் இல்லையா, அங்கே சதுர்வேத பாடசாலை இருக்குது. அங்கே யஜுர்வேத பாடசாலை இயக்கம் அவர் படிச்சுட்டு அந்த வாத்தியார்கிட்டையே அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பாடம் எடுத்துட்டு ஆசிரியராக இருந்தார். அப்புறமா விவாகம் ஆகக்கூடிய சமயத்தில் தான் ஊருக்கே வந்தார். நிறைய இடங்களில் போயிட்டே இருப்பார். ஒரு நேரம் கூட ஃப்ரீயாக இருக்க மாட்டார். ஆனால் முன்னாடியே நான் சொல்லிட்டேன், ஏன்னா எனக்கு
தோதா இருக்கக்கூடிய ஆட்கள்ன்றது ரொம்ப குறைவு. எங்க பாடசாலையில் படித்த வித்தியார்த்தியே இன்னொருத்தர் இங்கே இருக்கார். நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் முதல்ல, அவர் இல்லை எனக்கு நான் வேற ஏத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னார். இவரும் வேற ஏத்துட்டு இருந்தார். ஆனால் எனக்காக அதை கேன்சல் பண்ணிட்டு வந்திருக்கார். என்னோட தம்பி, என்னோட சகோதரன். அதனால காந்தி சிவத்துக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு தேங்க்ஸ் நான் சொல்லிக்கிறேன். அப்படி இன்கேஸ் என்னால் ஏதாவது ஒரு கர்மாலிக்கு வந்து பண்ண முடியாத சூழ்நிலை இருந்ததுனாக்கா என்னோட தம்பி என்னுடைய சார்பாக வந்து நடந்து தருவாருன்றதையும் நான் தெரிவிக்கிறேன். மறுபடியும் ஒரு தரம் இந்த வைபவத்தில் கைங்கரியம் பண்ணி இருக்கக்கூடியவா, இங்கு இல்லாத இருக்கக்கூடியவா அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இப்போ கையில் ரஷ்டாசத்திரம் கட்டியிருக்கிறவெல்லாம் முன்னாடி வந்திருக்கோம். காப்பு விசர்ஜனம், முதல்ல சுவாமிக்கு விசர்ஜனம், அதுக்கப்புறமா நமக்கு எல்லாத்துக்கும் காப்பு விசர்ஜனம், மங்களஹாரதி, பிரசாத விநியோகம். கரெக்டாக யமகண்ட முகூர்த்தமும் பூர்த்தி ஆயிடுது. ीरान्मानो रुद्रभामिजोवदि अविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उदपूरुषग्ने वेद्वीराय सुम्नमस्मेदे अस्तु रक्षाचनो अतिजदेव पूरुषं मृतं पश्वपावृणो शरभाय ऋषिबन्धवे यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् रक्षा विसर्जन मुहूर्तः सुमुहूर्तः रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः। सकलवाद्यं स्वामिये शरणमय्यप्पा मोधिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्ति सर्वस्य सिद्धि सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हृद्यात्महव्येनमोऽसद्या नित्रं देवं मित्रधेनोऽस्तु अरुणाहारविषावृद्धयन्तः तदं दीवेव सहस्रवीराः हरिहरपुत्र स्वामी परिपूर्ण अनुग्रहता सिद्धिरस्तु மேல மேல நல்ல அபிவிருத்தியா க்ஷேமமா இருக்கணும் எல்லாரும். भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिदं विदन्तीति शैषा प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवच्चसेना महान् कीर्त्या ब्रह्मा मानो अरातिलकशकं सागन् क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्षत्राणागं शतभिषक्वशिष्टः तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः क्षत्रवो यन्तु भीताः तदिन्द्राग्नि कृणुतां तद्विशाखे तन्नो देवा अनुमदन्तु यज्ञम् पश्चात् पुरस्तात् अभयन्नो अस्तु नमो भवति जायमानोऽन्नाः
ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கணும் என்று பிரார்த்திக்கிறோம். இதுக்கு முன்னாடி மேல ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை. சுவாமியே